वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कारं मास्टर। नमस्कारं मास्टर ईके। नमस्कारं मास्टर एमएन। नमस्कारं मास्टर सीवीवी। नमस्कारं मास्टर सीवीवी। Namaskaram, Master CVV, to your lotus feet.
ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
से धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम। शं नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्तिः। May the light in me be the light before me. May I learn to see it in all. May the sound I utter reveal the light in me. May I listen to it while others speak. May the silence in and around me
present itself, the silence which we break every moment, may it fill the darkness of noise we do and convert it into the light of our background. Let virtue be the strength of my intelligence. Let realization be my attainment. Let my purpose shape into the purpose of our earth. Let my plan be an epitome of the divine plan. May we speak the silence without breaking it. May we live in the awareness of the background. May we transact life in terms of joy. May we be worthy to find place in the eternal kingdom. Om. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Ekirala kulam bodhi vidhumanandarupinam anantaryatano jatam krishnam vande jagadgurum Sri Krishnamacharyamanantaputram Satsadhumitram Karunadranetram Gurum Gurunam Pitaram Pitronam Ananyasesha Saranam Prapadye Ananyasesha Saranam Prapadye Ananyasesha Saranam Prapadye Yoga Prabha Samaradhya Janata Priya Janardanam Vandeham Ramakoti Sadesikam Premarupinam Vandeham Ramakoti Sam Roginam Artinasekam Prabhakara Samam Dhiram Parama Prema Sundaram Prabhakara Kripa Purna Jivanam Prema Bhavanam Pranatartiharam Krishna Rama Koti Swaram Bhaje Aradhnamo Yatindra Sri Padabje Satvasiddhaye Yadrajole Savikshiptam Samastam Charajastamaha Sita Rama Yatindra Sri Bhavavangmaya Bodhakam
सहस्रमुखसन्दीप्तं श्रीलक्ष्मणयतिं भजे। अपमाम्बनमस्तुभ्यं गुरुदेवसमन्विते कल्याणगुणसम्पन्ने करुणापाङ्गवीक्षणे कृष्णमाचार्यशिष्येभ्यो नित्याराधितरूपिणे लोकावनव्रते देवी नित्यं त्वां प्रणमाम्यहम्। मातस्त्वं सर्वजीवानां कृष्णमाचार्यगेहिनी लोकाराधनकार्येषु मम बुद्धिं प्रचोदय। श्रीकृष्णार्यतनूजातं धन्वन्तरिसमप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे। Divine light, divine love, divine life, Master C.V. Namaskaram. Agratah prushthataschaiv parshvatascha mahabalau akarna purna dhanvanau रक्षेतां राम लक्ष्मणौ। जगद्गुरो नमस्तुभ्यं हिमालयनिवासिने नमस्ते दिव्यदेहाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते प्रेमरूपाय मायामोहविदारिणे निर्मलाय प्रशान्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते बोधिसत्वाय नमस्ते पुण्यमूर्तये पूर्णानन्दस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। सिद्धिबुद्धिप्रयुक्ताय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने भवभीतिविनाशाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते कर्मनिष्ठाय योगिनां पतये नमः। ब्रह्मज्ञानस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते गुरुदेवाय नमस्ते धर्मसेतवे नारायणनियुक्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते करुणासिन्धो प्रेमपीयूषवर्षिणे जगद्बन्धो नमस्तुभ्यं मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। वासुदेव।
నమస్కారం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. హనుమానంజనాసూనో వాయుపుత్రో మహాబలః రామేష్టః ఫల్గుణసఖः పింగాక్షో అమితవిక్రమः ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకः లక్ష్మణప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్య దర్పः ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచరవినాశకరం నమామి. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయా పతయే నమః. నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై. నమోస్తు రుద్రేంద్రయమానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్కమరుద్గణేభ్యః. తదున్నసం పాండురదంతమవ్రణం శుచిస్మితం పద్మపలాశలోచనం ద్రక్ష్యే తదార్యావదనం కదాన్వహం ప్రసన్నతారాధిపతుల్యదర్శనం. కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకికోకిలం. సర్వవేదార్థతత్వజ్ఞం వేదార్థప్రతిపాదకం పురాణసారసర్వజ్ఞం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. రావణుడి యొక్క పట్టపురాణి అయినటువంటి మందోదరి యొక్క విలాపం మనం నిన్న ప్రారంభించినటువంటి 111వ సర్గలో మనం చూస్తున్నాం. ఇంకా ఆమె యొక్క శోకం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆవిడ భర్త ఎందలి ప్రేమ వాత్సల్యము మొదలైనటువంటి భావాలతో ఆయన వధింపబడ్డాడనేటువంటి భావంతో దుఃఖిస్తోంది, శోకిస్తోంది. ఆ శోకంలో కొంతసేపు ఆయన చేసినటువంటిది సీతాదేవిని అపహరించి రావడం అనేటువంటిది, దానివల్ల ఎంత అనర్థం జరిగిందో అనేటువంటిది వర్ణించింది.
తర్వాత తన భర్త అయినటువంటి రావణుడి యొక్క పరాక్రమాన్ని వర్ణిస్తుంది. తర్వాత ఆయనతో తాను గడిపినటువంటిది, వాటిలో ఉన్నటువంటివి విశేషాలు వర్ణిస్తోంది. ఇప్పుడు ఇంకా ఏమంటుందంటే, శత్రు స్త్రీ శోకదాతారం నేతారం స్వజనస్య చ లంకాద్వీపస్య గోప్తారం కర్తారం భీమకర్మణాం అస్మాకం కామభోగానాం దాతారం రథినాం వరం ఏవం ప్రభావం భర్తారం దృష్ట్వా రామేణ పాతితం స్థిరాస్మియా దేహమిమం ధారయామి హతప్రియా. ఇది ఆయన గురించినటువంటిది, ఆయన యొక్క మంచి గుణాల గురించినటువంటిది ఒక గుర్తు చేసుకుంటోంది. అది ఒక స్తోత్రంలా ఉందన్నమాట భర్తను గురించి. శత్రు స్త్రీ శోకదాతారం అంటే శత్రువుల యొక్క స్త్రీలకు శోకం కలిగించేవాడు. ఎందుకని శత్రువును సంహరిస్తాడు ఎప్పుడు కూడా యుద్ధాల్లో, అందుకని వాళ్ళ స్త్రీలు శోకం పొందుతూ ఉంటారు. నేతారం స్వజనస్య చ తన వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా. లంకా ద్వీపస్య గోప్తారం లంకా ద్వీపం అనేటువంటి దాని యొక్క రక్షకుడైనటువంటి వాడు. కర్తారం భీమకర్మణం భయంకరమైనటువంటి కృత్యాలు పనులు చేసినటువంటి వాడు. అస్మాకం కామభోగానాం దాతారం మనందరికీ కూడా అంటే అతని యొక్క పరివారం, అతని యొక్క స్త్రీలు పరివారం, ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరికీ కూడా కామభోగానాం దాతారం కామం అంటే తన కోరికలన్నీ తీర్చేటువంటి భోగాలన్నింటినీ కూడా ఇచ్చినటువంటి వాడు. రథినాం వరం రథము ఎక్కి యుద్ధం చేసేటువంటి వాళ్ళు శ్రేష్టమైనటువంటి వాడు. ఏవం ప్రభావం భర్తారం దృష్ట్వా రామేణ పాతితం ఇంతటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రభావం కలిగినటువంటి నా భర్త ఈ విధంగా రాముడి చేత వధింపబడ్డాడు అనేటువంటిది నేను చూసి కూడా ఇంకా స్థిరాస్మి యా దేహమిమం ధారయామి హతప్రియ భర్త అయినంత ప్రేమ ఉండి కూడా నేను ఇంకా నా శరీరంలో స్థితమై ఇలాగే ఉన్నానే అనుకుంటుంది. శయనేషు మహార్హేషు శయిత్వా రాక్షసేశ్వర ఇహ కస్మాత్ ప్రసుప్తోసి ధరణ్యాం రేణుగుంఠిత. మహార్హం ఎంత రాజభోగాల్లో రాజాధిరాజు అయినటువంటి వాడు, అటువంటి రాజభోగాల్లో ఉన్నటువంటి వాడు, ఉత్తమమైనటువంటి హంసతూలికా తలపాలపైన పడుకోవాల్సినటువంటి వాడు, అటువంటి వాడివి నువ్వు ఇవాళ ఇసుక రేణువులతో కూడినటువంటిది, దుమ్ముతో కూడినటువంటిది రేణువులతో, అట్లాంటి భూమి మీద పడుకున్నావేమయ్యా. యదా మే తనయస్యస్తో లక్ష్మణేన ఇంద్రజిత్ యుధి తదా త్వమిభిహత తీవ్రం అద్యతు అస్మిన్ నిపాతిత. ఏనాడైతే యుద్ధంలో నా కుమారుడైనటువంటి వాడు ఇంద్రజిత్తు సంహరింపబడ్డాడో అప్పుడే నీకు దెబ్బ తగిలింది. ఇవాళ నీ వధ అనేటువంటిది దాంతో నేను హతురాలనైనటువంటి నేను దెబ్బతిన్నాను. ఇప్పుడు సాహం బంధుజనైర్హీనా నాథేన చేత్వయా విహీనా కామభోగైశ్చ శోచిష్యే శాశ్వతీ సమాహ. అటువంటి నేను బంధుజనైర్హీన బంధువులందరూ కూడా చనిపోయారు. నాథేన చిత్వయా అలాగే నా భర్త అయినటువంటి నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోయావు. విహీన కామభోగైశ్చ కామభోగాలన్నీ కూడా ఏమీ ఉండవు నాకు. ఎందుకంటే పుత్రులు భర్త బంధుజనులు అందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా నాకు కామభోగాలు అనేటువంటివి ఇంకేముంటాయి. అందువల్ల నేను శాశ్వతీ సమాహ చాలా సంవత్సరాలు
శోచిష్యే, శోకంతోనే ఉండాల్సి వస్తుంది నేను. ప్రపన్నో దీర్ఘమధ్వానం రాజన్నద్య సుదుర్గమం నయమామపి దుఃఖార్తాం నవర్తిష్యే త్వయా వినా. నేను నువ్వు లేకుండా నేను వర్తించలేను, నేను ఉండలేను కదా. అందువల్ల నువ్వు ఈ దీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణం నువ్వు బయలుదేరావు కదా, అసలు కష్టమైనటువంటి ప్రయాణానికి దుఃఖంతో ఆర్తరాలైనటువంటి నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళు కూడా. కస్మాత్వం మాం విహాయ ఇహ కృపణాం గంతుమిచ్చసి దీనాం విలపంతీం మందాం కిం చ మాం నాభిభాషసే. ఎందువల్ల ఇలాగా దీనంగా ఉన్నటువంటి నన్ను వదిలేసేసి నువ్వు వెళ్ళిపోదామని కోరుకుంటున్నావు, ఈ విధంగాను ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉన్నావు. దృష్ట్వాన ఖలు అభిక్రుద్ధో మాం ఇహ అనవగుంఠితాం నిర్గతాం నగరద్వారాత్ పద్భ్యామేవ ఆగతాం ప్రభో. నువ్వు నేను ఇలా నగరద్వారం నుంచి బయటికి వచ్చా కదా, మాం ఇహ అనవగుంఠితాం, నేను ఆ పైన కప్పుకుని వస్తారు మామూలుగా. ఎందుకంటే వాడు లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కదా, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా బయటికి అలాగా కప్పుకోకుండా అదే పైన ఇది వేసుకోకుండా రారు. అందువలన అలా ఇవాళ నేను అవన్నీ ఆ పైన అలా కప్పుకోకుండా అలా వచ్చాను నేను. నేను బయలుదేరి నగరం నుంచి బయటకు వచ్చి పాదచారిణి అయి వచ్చాను నేను. అందువల్ల నీకు ఏమైనా కోపం వచ్చిందా, అందువల్ల నువ్వు మాట్లాడలేదా అంటుందన్నమాట. అంటే మేలి ముసుగు వేసుకుంటారు కదా, దాంట్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీలందరూ కూడా ప్రాణులైనటువంటి వాళ్ళందరూ పశ్య ఇష్టదార దారాస్తే భ్రష్టలజ్జావగుంఠనాన్ బహిర్నిష్పతితాన్ సర్వాన్ కథం దృష్ట్వా న కుప్యసి. అవును, నేనే కాదు, నీ భార్య అయినటువంటి మేమందరం కూడా ఇవాళ ఆ విధంగా ఆ పైన ముసుగనేటువంటిది అవి లేకుండా ఇలా బయలుదేరి వచ్చేసాం కదా. అందుకని బయటికి వచ్చేసాం. ఎప్పుడు బయటికి అంతఃపురం నుంచి ఇలాగ ముసుగవి లేకుండా పాదచారిణి రావడం అంటే జరుగుతుందా? జరగదు. ఇవాళ వచ్చేసాం మేమందరం కూడా. ఇలా మమ్మల్ని అందరినీ చూసి నీకు కోపం రావట్లేదా? అయం క్రీడా సహాయస్తే అనాథో లాలప్యతే జన నచైనమాశ్వాసయసి కిం వా బహుమన్యసే. మేమందరం కూడా ఈ విధంగా నీతో క్రీడా సహచరి అయినటువంటి నేను ఎప్పుడూ నీతో క్రీడ అనేటువంటి విధంగా నీతో సరదాగా ఉన్నటువంటిది. మరి అలా ఉన్నటువంటి నేను ఇవాళ అనాథనై విలపిస్తున్నాను. నువ్వు ఇది చూస్తూ ఉండి కూడా నన్ను ఎందుకు ఓదార్చట్లేదు? యాస్త్వయా విధవా రాజన్ కృత నైకా కుల స్త్రియ పతివ్రత ధర్మరత గురు శుశ్రూషణే రతా తాభి శోకాభితప్తాభి సప్తః పరవశంగతః త్వయా విప్రకృతాభిశ్చ తదా సప్తస్తదా గతం. నువ్వు చాలామంది భర్తలు యొక్క సేవలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ధర్మపరాయణులైనటువంటి పతివ్రతలు, అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు ఏం చేసావు? అవమానం చేసావు. వాళ్ళందరినీ కూడా వైధవ్యం కలిగించేవాడు భర్తల్ని సంహరించి. అందుకని వాళ్ళు దానివల్ల శోకంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే నీకు శాపం ఇచ్చారు.
ఆ శాపం యొక్క ఫలమే ఇవాళ నువ్వు శత్రువు చేతిలో వధింపబడ్డం అనేటువంటి జరిగింది. ప్రవాద సత్యమేవాయం త్వాం ప్రతి ప్రయసో నృప పతివ్రతానాం నాకస్మాత్ పతత్యశ్రూణి భూతలే. ఓ మహారాజా, పతివ్రతలైనటువంటి స్త్రీలకి వాళ్ళ యొక్క కన్నీరు భూమి పడేట్టుగా చేస్తే అది ఎప్పుడు కూడా మంచిది కాదు అని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. మరి అదే నువ్వు చేసినటువంటి పొరపాటు. కథం చ నామతే రాజన్ లోకాన్ ఆక్రమ్య తేజస నారీ చౌర్యమిదం క్షుద్రం కృతం సౌండిర్యమానినా. నువ్వు నీ తేజస్సుతో 3 లోకాలు కూడా ఆక్రమించినటువంటి వాడివి. నువ్వు మహావీరుడి కింద నువ్వు పరిగణింపబడినటువంటి వాడివి. అలాంటి వాడి నువ్వు పరాస్త్రీ, ఇంకొకటి భార్య అయినటువంటిది, అటువంటి ఆమెని ఇలా ఎత్తుకొచ్చి, అది కూడా దొంగతనంగాను, ఎంత హీనమైనటువంటి పని నువ్వు చేసావయ్యా. అపనీయాశ్రమాద్ రామం యన్మృగచ్ఛద్మనా త్వయా ఆనీత రామపత్ని సా అపనీయ చ లక్ష్మణం. నువ్వేం చేసావు? ఆ రాముణ్ణి, ఆయన తమ్ముడు లక్ష్మణుడిని, ఇద్దరిని కూడా మోసం చేసి ఆ బంగారు లేడైనటువంటి సృష్టించి దాన్ని వాళ్ళు మోసం చేసి వాళ్ళిద్దరూ అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయేట్టు చేసి దొంగతనంగా ఎత్తుకొచ్చావు ఆయన భార్య అయినటువంటి సీతాదేవిని. కాతరీయం చనతే యుద్ధే కదాచిత్ సంస్మరామ్యహం తత్తు భాగ్య విపర్యాత్ సా నూనం తే పక్వలక్షణం. నువ్వు కాతరహ అంటే భయం, పిరికివాడనమాట. ఎప్పుడు కూడా యుద్ధంలో కానీ దేంట్లోనూ పిరికితనం అనేటువంటి లేనటువంటి వాడివి కదా నువ్వు. అలాంటి వాడివి ఈసారి నువ్వు చాలా చేసినటువంటి పని పిరికితనంతో కూడినటువంటిదే. దానివల్లే మనకి వినాశం అనేటువంటిది వచ్చింది. అతీతానాగతార్థజ్ఞో వర్తమాన విచక్షణ మైథిలీం ఆహృతాన్ దృష్ట్వా ధ్యాత్వా నిశ్వస్య చాయతం సత్యవాక్స మహాబాహో దేవరో మే యదబ్రవీత్ అయం రాక్షసముఖ్యానాం వినాశః ప్రత్యుపస్థితః. ఓ మహాబాహుడా, నా మరిది అయినటువంటి విభీషణుడు ఉన్నాడే, అతను సత్యవాది అయినటువంటి వాడు. సత్యం ఎప్పుడు కూడా సత్యవాది, భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు తెలిసినటువంటి వాడు. అతను నువ్వు ఎత్తుకొచ్చినటువంటి ఈ మిథిలా కుమారి అయినటువంటి సీతాదేవిని చూసి ఆయన ఆలోచించాడు, ఏం జరగబోతోంది అని ఆలోచించి చెప్పాడు కూడా. ప్రధానమైనటువంటి రాక్షసులందరూ హతులవుతారు దీనివల్ల, అందుకని మనకి ఆవిడ తీసుకురావడం అనేటువంటి మంచిది కాదని చెప్తే అది చెప్పింది సత్యమైందంతే. కామక్రోధ సముత్థేన వ్యసనేన ప్రసంగిన నివృత్తస్వత్కృతేనార్థ సోయం మూలహరో మహాన్. ఎందువల్ల అంటే కామ క్రోధం అనేటువంటివి ఆ రెండు కూడా మనని నాశనం చేసేటువంటివి. ఒకటి కామం అంటే కోరిక, అది కూడా ఏంటి, మనది కాని వస్తువుని మనం తీసుకోవాలనేటువంటిది కోరిక అనేటువంటిది మహాభయంకరమైనటువంటిది. అది మనకి వీలు పడనప్పుడు దాని మీద కోపం వస్తుంది. కామం క్రోధం కలిసే ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా. అందువలన ఆ కామక్రోధాలు అనేటువంటి వాటి మీద ఆసక్తి అంటే ఏమిటంటే అనవసరమైనటువంటి దోషాలు అనేటువంటి కలుగుతాయి దానివల్ల మన ఐశ్వర్యం అనేటువంటిదంతా కూడా నష్టమైపోయింది కదా. అలాగే మన వంశం యొక్క మూలం అంతా కూడా వేళ్లతో సహా అంతా కూడా నాశనం అయిపోయింది. నువ్వు చేసినటువంటి పని వల్ల మన రాక్షస వంశం అంతటిని కూడా అనాథమైనటువంటి విధంగా చేసావు. ఎవరికీ కూడా దిక్కు లేకుండా చేసేసావు నువ్వు.
నహి త్వం శోచితవ్యో మే ప్రఖ్యాతబలపౌరుష స్త్రీ స్వభావాత్తు మే బుద్ధి కారుణ్యే పరివర్తతే. నువ్వు నీకు బలం అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, నువ్వు పురుషుడివి, అందుకని నీ పురుషార్థాలు వాటికి అన్నిటికి కూడా దాంట్లో నువ్వు నిష్ణాతులైనటువంటి వాడు, నువ్వు బలం ధైర్యం అనేటువంటి వాడివి. అందుకని నీ గురించి శోకించడం అనేటువంటిది ఉచితం కాదు, ఎందుకంటే నువ్వు మహావీరుడు కాబట్టి. కానీ అయినప్పటికీ నా హృదయం దీనమైనటువంటి సహజంగా స్త్రీ స్వభావం కాబట్టి నాకు దీనురాలై ఉన్నాను, అందుకని శోకించకుండా ఎలా ఉండగలను. సుకృతం దుష్కృతం చ త్వం గృహీత్వా త్వాం గతిం గతః ఆత్మానం అనుశోచామి త్వద్వినాశేన దుఃఖితాం. నువ్వు నీ యొక్క పుణ్యము పాపము అనేటువంటి వాటి యొక్క ఫలితాలు అనేటువంటి వాటిని పొంది ఒక వీరుడు పొందేటువంటి ఉత్తమ గతులను పొందావు. నీ యొక్క నువ్వు నశించావు అనేటువంటి దానివల్ల నేను శోకిస్తాను. నువ్వు యుద్ధంలో వీరగతి పొందావు, కానీ నువ్వు నా భర్తవై ఉండి నువ్వు ఇలాగ అనవసరంగా నాశనం అయిపోయినటువంటి వాడివి అని నేను శోకించాల్సి వస్తుంది. సుహృదాం హితకామానాం నశ్రుతం వచనం త్వయా భ్రాతॄణాం చైవ కార్ష్యేన హితముక్తం దశాననా. నీకు 10 తలకాయలు ఉండి కూడా ఏం లాభం? నీకు హితం ఎవరైతే మంచి ఎవరైతే చెప్పారో వాళ్ళు చెప్పినటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా ఎవరు చెప్పినా వినలేదు. నీకు హితం చెప్పినటువంటి వాళ్ళది, మంచి చెప్పినటువంటి వాళ్ళది వినలేదు. నువ్వేం చేసావంటే అసలు బంధువులైనటువంటి వాళ్ళు, నీ హితం కోరినటువంటి వాళ్ళు, స్నేహితులైనటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు పట్టించుకోకుండా నీ మనస్సుకి ఏమనిపిస్తే నువ్వు చేసావు వాళ్ళు చెప్పింది వినకుండా. హేత్వర్థయుక్తం విధివత్ శ్రేయస్కరం అదారుణం విభీషణేన అభిహితం నకృతం హేతుమత్వయా. విభీషణుడు చక్కటి హేతువుతో ఏం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఎలా చేయాలి, ఎలా చేయకూడదు అనేటువంటి విడమర్చి నీకు చెప్పాడు కదా విభీషణుడు. అది మనకి ఎంతో శ్రేయస్కరమైనటువంటి విధంగా చెప్పాడు. అతను చెప్పినటువంటిది కనుక చేస్తే మనం ఈ దారుణమైనటువంటి స్థితి మనకు కలిగేది కాదు. అటువంటి విధంగా చెప్పాడు. కానీ నీకు అంత హేతువుతో చెప్పినటువంటిది, అంత హితంగా చెప్పినటువంటిది ఏమీ కూడా నీకు ఎక్కలేదు అసలు. మారీచ కుంభకర్ణాభ్యాం వాక్యం మమ పితుస్తథా నకృతం వీర్యమత్తేన తస్యేదం ఫలమీదృశం. పోనీ నీ తమ్ముడు విభీషణుడి మీద నీకు కోపం వచ్చింది, అతను చెప్పింది నీకు నచ్చలేదు, అతను చెప్పింది నువ్వు వినలేదు అనేటువంటిది. పోనీ ఆ తర్వాత నీకు మారీచుడు చెప్పాడు. మారీచుడు అంతకుముందే చెప్పాడు. మారీచుడు చెప్పాడు కదా రాముడికి, సీతని మనం ఎత్తుకురావాలి, నువ్వు మారువేషం వేసుకుని వెళ్ళాలి అని చెప్పినప్పుడు మారీచుడు చెప్పాడు, రాముడితో అది చేయడం మంచిది కాదు అని చెప్పాడు. ఎందుకంటే మనం అక్కడ ఖరదూషణాదులైనటువంటి వాళ్ళు, అంత మహా శౌర్యవంతులైనటువంటి వాళ్ళు, మన వాళ్ళందరూ కూడా కొద్దిసేపట్లో, ఒక ముహూర్తంన్నర సేపట్లో 14,000 మంది ఒక్కడి చేతులు చనిపోయారు వాళ్ళందరూ కూడా. అటువంటి వాడు రాముడు అంటేను అని ఎన్నో విధాలు చెప్పాడు మారీచుడు. పైగా అంత ముందు కూడా చూశానేనని చెప్పాడు. విశ్వామిత్రుడి యొక్క యజ్ఞం వీళ్ళు ధ్వంసం చేద్దామని మారీచు బాహులు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు రాముడు కొట్టినటువంటి దెబ్బ వాడికి తెలుసు, వాడికి అవన్నీ చెప్పాడు. అప్పుడు వినలేదు. పోనీ ఆ తర్వాత యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత కుంభకర్ణుడిని లేపిన తర్వాత కుంభకర్ణుడు కూడా చెప్పాడు,
అలా ఎవరు చెప్పినా సరే. తర్వాత మందోదరి తండ్రి కూడా చెప్పాడు, మమ పితు, నా తండ్రి అంటే రావణుడి యొక్క మామగారు, ఆయన కూడా చెప్పాడు, ఇతను చెప్పాడు, రాముడు సామాన్యుడు కాదు, నువ్వు ఆయన భార్యను తీసుకెళ్ళి అప్పచెప్పడం మంచిది, లేకపోతే మొత్తం రాక్షస కులం అంతా నాశనం అయిపోతుందయ్యా అని చెప్పాడు. ఆయన చెప్పినా వినలేదు. అలా ఎవరు చెప్పినా కూడా వినకపోవడం అని మొండితనం వల్ల దాని ఫలితమే ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నాం. నువ్వేమో వధింపబడ్డావు, మేమందరం అనాథలైపోయాం. నీలజీమూత సంకాశ పీతాంబర శుభాంగద స్వగాత్రాణి వినిక్షిప్య కిం శేషే రుధిరావృత. నువ్వు ఎటువంటి వాడివి? నీలమేఘం లాంటి శరీర వర్ణం కలిగినటువంటి వాడివి. తమాషా ఏమిటంటే రాముడు నీలమేఘశ్యాముడే. రాముడి యొక్క శరీర వర్ణం కూడా నీలమేఘంలా ఉంటుంది. మరి రావణుడు కూడా నీలజీమూత సంకాశ అంటే నల్లని కారు మబ్బు ఎలా ఉంటుందో దాంతో చాలా ఉంటాడు. మరి ఇద్దరికీ అలాగే ఉన్నప్పుడు ఏమిటి తేడా అని కొంతమందికి అనుమానం వస్తుంది. అంటే రాముడి యొక్క వర్ణం అంటే కేవలం శరీరం యొక్క రంగు నల్లగా ఉండడం ఒకటే కాదు. రాముడికి కానీ కృష్ణుడికి కానీ ఉన్నటువంటిది అంటే శరీరం చుట్టూ ఒక కాంతి పుంజం ఉంటుంది. ఆ కాంతి నీలకాంతి. ఎటువంటి నీలకాంతి అంటే ఆకాశం ఎలా అయితే నీలంగా ఉంటుందో అలా ఆకాశపు రంగు. ఆకాశానికి నిజంగా రంగే ఉండదు. ఆకాశం మనకి కింద నుంచి చూస్తే నీలంగా కనిపిస్తుంది. ఎంత పైకి వెళ్ళినా ఆకాశం పైన నీలంగానే కనిపిస్తుంది. మరి నీలంగా కనిపించింది కదా, మనం ఆకాశంలో ఎంతో ఎత్తు వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడేం అలా ఉండదు. కానీ ఇంకా పైన చూస్తే నీలంగానే కనిపిస్తుంది. ఎంత చూసినా నీలంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ నీలంగా ఉండడానికి అక్కడే దాని ఆకాశం అంటే వెలుగుల పుంజం. కానీ నీలవర్ణంతో ఉన్నటువంటి కాంతి. అందుకని రాముడు కృష్ణుడు వాళ్ళిద్దరి చుట్టూ ఉన్నటువంటిది నీలకాంతి. ఆ నీలమైనటువంటి ఆ కాంతి పుంజం చుట్టూ ఉంటుంది. దానివల్ల అందరూ మోహితులవుతూ ఉంటారు. రాముడిని చూసినా కృష్ణుడిని చూసినా కూడా. మరి రావణుడి విషయం ఏమిటి అంటే, రావణుడి విషయం ఏంటంటే ఆకాశం లాంటి నీలకాంతి కాదు. ఇక్కడ నీలవర్ణం అనేటువంటి దానికి రెండు, ఇటు బ్లూ అనేటువంటిది ఒకటి, బ్లాక్ అనేటువంటిది ఒకటి, రెండు ఉన్నాయి. నీలవర్ణం అనేటువంటి దానికి రాముడికి కృష్ణుడికి చుట్టూ ఉన్నటువంటిది కాంతి పుంజం, నీలకాంతి యొక్క పుంజం. అందుకని ఆ కాంతి వల్ల చుట్టూ కూడా ఉన్నటువంటి చాలా దేదీప్యమైనటువంటి కాంతి, నీలమైనటువంటి కాంతి వల్ల వాళ్ళు ఆ రంగులో కనబడతారు. కనబడిన తర్వాత వాళ్ళు మహా సౌందర్యమైనటువంటి రాశి. కాబట్టి రాముడు ఎటువంటి వాడు? పుంస అమ్మోహన రూపాయ. పురుషులు కూడా ఆయన చూస్తే ఆ మోహం కలుగుతుందన్నమాట. ఆయన్నే చూడాలనిపిస్తుంటుంది. అటువంటి వాడు రాముడు అంటే. రావణుడు అట్లా కాదు. రావణుడు చూస్తే భీకరంగా ఉంటాడు. వాడు ఎలా ఉంటాడు? కారు మబ్బులా ఉంటాడంటే నల్లటి నీలాంజల సమప్రభ అని చెప్పింది ముందు చెప్పాడు రావణాసుని గురించి. నీలాంజనం అంటే నల్లని కాటుక, అదే నల్లని బొగ్గు. ఆ రంగులో ఉంటాడు వాడు. శరీరం రంగే అసలు అది కాంతిపుంజం అనేటువంటి దానివల్ల కాదు, ఆ శరీరపు రంగే అటువంటిది. అందుకని నీలజీమూత సంకాశవో, నల్లటి మేఘంతో ఉన్నటువంటి వాడా, పీతాంబర శుభాంగద. ఆయన కూడా పీతాంబరం ధరిస్తాడు. విష్ణుమూర్తి పీతాంబరం ధరించేవాడు కూడా పీతాంబరం ధరిస్తాడు. రావణాసురుడు కూడా అలా ధరించినటువంటి వాడా, నువ్వు నీ గాత్రం, నీ శరీరాన్ని అన్నీ కూడా ఎక్కడ దాచేసి ఇలా వచ్చి ఇలాగా రక్తం మడుగులో ఉన్నావు. ప్రసుప్తయ్య శోకార్తాం కిం మాం న ప్రతిభాషసే. అలా నిద్రపోతున్నట్టుగా ఉన్నావు. అటువంటి వాడివి నువ్వు లేచి నాతో మాట్లాడవేమి? ఇంత శోకంతో నేను ఆర్తితో ఉంటాను. మహావీర్యస్య ద్రక్ష్యస్య
దక్షస్య సంయుగేషు అపలాయినః యాతుధానస్య దౌహిత్రీం కిం మాం న ప్రతిభాషసే. నేను యుద్ధభూమిలో వెనకంజ వేయనటువంటి సుమాలి అనేటువంటి రాక్షసు యొక్క దౌహిత్రి నేను, అంటే కూతురు యొక్క కూతుర్ని. పరాక్రమవంతుడైనటువంటి వాడు, ఎప్పుడు యుద్ధకుశలుడు అయ్యేటువంటి వాడు, యుద్ధంలోంచి ఎప్పుడు వెనకంజ వేయనటువంటి వాడు. అలాంటి సుమాలి అనేటువంటి రాక్షసుడు ఆయన యొక్క దౌహిత్రి అంటే కూతుర్ని. అటువంటి నాతో నువ్వు ఎందుకని మాట్లాడటలేదు? ఉత్తిష్టోత్తిష్ట కిం శేషే నవే పరిభయే కృతే అద్య వై నిర్భయా లంకాం ప్రవిష్ట సూర్యరశ్మయః. ఓ రాక్షసరాజా, ఉత్తిష్ట, నువ్వు లేవవలసింది. ఎందుకంటే శ్రీరాముడు నీకు పరాభవం అనేటువంటిది చేశాడు కదా. ఇవాళ సూర్యుడు లంకలో నిర్భయంగా తన కిరణాలతో ప్రవేశించాడు. అంటే ఏమిటంటే ఇంతకాలం నుంచి కూడా సూర్యుడు, రావణాసురుడు ఎంతవరకు అలా ఉండాలని చెప్తే అంతవరకే ఉండాలి సూర్యుడికి. సూర్యుడు కూడా తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తన యొక్క నిర్ణయం ప్రకారం వేడిగా ఉండడం, చల్లగా ఉండడం చేయడానికి వీల్లేదు. అలా రావణుడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళందరినీ శాసించాడు, గ్రహాలందరినీ కూడాను. ఇవాళ నువ్వు వధింపబడ్డావు కాబట్టి సూర్యుడు సహజంగా తన యొక్క వెలుగుతో లంకలో ప్రవేశించాడు. ఏన సూదయసే శత్రూన్ సమరే సూర్యవర్చస వజ్రం వజ్రధరస్యేవ సోయం తే సతతార్చితః రణే బహుప్రహరణో హేమజాల పరిష్కృతః పరిఘో వ్యవకీర్ణస్తే బాణైచ్ఛిన్న సహస్రధా. నువ్వు యుద్ధభూమిలో సూర్యుడితో సమానమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడివి. అలాగే నీ పరిఘ మొదలైనటువంటి ఆయుధాలతో శత్రు సంహారం చేసినటువంటి వాడివి. ఇంద్రుడి యొక్క వజ్రం లాగా నువ్వు ఈ ఆయుధాలు అవి పట్టుకున్నటువంటి వాడు. నువ్వు ఎప్పుడు కూడా యుద్ధభూమిలో చాలా అసంఖ్యాకమైనటువంటి శత్రువులందరి యొక్క ప్రాణాలు తీసినటువంటి వాడివి. అటువంటి నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆయుధాలు అన్నీ కూడా హేమభూషితాలు, అంటే బంగారంతో అలంకరింపబడినటువంటివి. అందులో నీ పరిఘ ముఖ్యంగాను. ఈ పరిఘతోనే కదా నువ్వు రాముడు వేసినటువంటి వేల వేల బాణాలన్నింటినీ కూడా నువ్వు అటు ఇటు చెల్లాచెదర చేసావు. ప్రియామివ ఉపసంగృహ్య కిం శేషే రణమేదినీం అప్రియామివ కస్మాచ్చ మాం శ్రేయస్యాభిభాషితం నేత్యస్యాభిభాషితం. నువ్వు నీ యొక్క చాలా ఇష్టమైనటువంటి దాని కదా, ప్రియమైనటువంటి పత్నిని నేను. అలాంటిది నన్ను వదిలేసి ఈ రణభూమిలో ఉన్నటువంటి భూమిని ఆలింగనం చేసుకుంటావయ్యా నువ్వు అతో మాట్లాడకుండాను. ధిగస్తు హృదయం యస్యామమేదన్న సహస్రధ త్వయి పంచత్వమాపన్నే ఫలతే శోకపీడితం. నువ్వు నువ్వు దేహం సాధించినటువంటి వాడివి. ఇలా ఉన్నటువంటి వాడిని చూసి ఇంత శోకాన్ని పొంది కూడా నా హృదయం అనేటువంటిది బదలవకుండా అలా ఉంది. ఇత్యేవం విలపంతి సా బాష్ప పర్యాకులేక్షణ స్నేహోపస్కన్న హృదయ తదా మోహముపాగమత్. ఆవిడ కస్మెలాభిగత సన్నా బభౌ సా రావణోరసి సంధ్యానురక్తే జలదే దీప్త విద్యుదివోజ్వల. ఈ ప్రకారంగా మందోదరి చాలా ఆ శోకంతో ద్రవించిపోయిందనమాట. ఆవిడ కళ్ళ నుంచి
కన్నీరుగా కారిపోతూనే ఉంది ప్రవాహంలాగా. ఆవిడ యొక్క హృదయం అనేటువంటి ద్రవించిపోయింది. అలా ఏడుస్తూ ఉన్నటువంటి మూర్చిపోయింది. ఆ మూర్చిపోయి రావణుడి యొక్క ఛాతి మీద పడిపోయింది. రావణుడి యొక్క వక్షస్థలం మీద ఆ పడి ఉన్నటువంటి మందోదరిని చూస్తే ఎలా ఉందంటే, సంధ్యాకాలంలో ఉన్నటువంటి మేఘాలు ఎలా అయితే ఎర్రగా ఉండి అది ప్రకాశమానంగా ఉంటాయో అలా ఉంది అన్నమాట. ఎందుకంటే వాడేమో వాళ్ళంతా రక్తంతో కప్పబడి ఉన్నాడు వాడు. అటువంటి వాడి యొక్క వక్షస్థలం మీద ఈవిడ పడిపోయింది. అప్పుడు చూస్తే అలా ఉందన్నమాట. కింతేన విదితా దేవి లోకానాం స్థితిరధ్రువ దశావిభాగ పర్యాయే రాజ్ఞాం వై చంచలా స్త్రియ. మళ్ళీ స్పృహొచ్చి మళ్ళీ అంటోంది. తథాగతం సముత్థాప్య సపత్న్యస్తాం భృశాతురాః పర్యవస్థాపయామాసు రుదత్యో రుదతీం భృశం. అలాగా స్పృహ తప్పి పడిపోయినటువంటి ఆవిడ్ని సపత్నులు అంటే సవతులైనటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఆ సవతులైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చి పరిచర్యలు చేసి ఆవిడని లేవదీసి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు కూడా ఏడుస్తూనే ఉన్నారు. అటువంటిది ఆవిడకి ధైర్యం చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు కానీ ఆవిడ ధైర్యం చెప్తున్నారు. ఆవిడ అంటున్నారు ఆవిడతో, కింతే నవిదితా దేవి లోకానాం స్థితిరధ్రువ దశావిభాగ పర్యాయే రాజ్ఞాం వై చంచలా శ్రియ. వాళ్ళు అంటున్నారు అన్నమాట ఆవిడతో, మందోదరితో, ఓ మహారాణి, అసలు ఈ ప్రపంచమే అస్థిరమైనటువంటిది. అలాగా దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దశ మారిపోయినప్పుడు రాజులైనటువంటి వాళ్ళు, పరిపాలకులైనటువంటి వాళ్ళు అంటారే, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సంపద అంతా కూడా స్థిరంగా ఉండదు. దశ మారిపోతే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇత్యేవం ఉచ్యమానా సశబ్దం ప్రరోధ స్నపయంతి తదాశ్రేణ స్తనౌ వక్త్రం సునిర్మలం. అప్పుడు ఆవిడ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఆ మాట విని ఇంకా దుఃఖం ఎక్కువై వెక్కి ఏడుస్తుందన్నమాట. దానివల్ల కండ్లంబడి నీళ్ళన్నీ కూడా ఆవిడ వక్షస్థలం మించి కారుతున్నాయి. ఆవిడ మొహం అంతా కూడా, వక్షస్థలం అంతా కూడా ఆవిడ కన్నీరుతో నిండిపోయింది. ఏతస్మిన్నంతరే రామో విభీషణమువాచ సంస్కార క్రియతాం భ్రాతు స్త్రీగణ పరిశాంత్వయతాం. ఇవంతా కూడా చూస్తున్నాడు రాముడు. చూసి కొంతసేపు అయిన తర్వాత విభీషణుని పిలిచి, ఓ భీషణ, ఈ స్త్రీలందరికీ కూడా ధైర్యం ఇచ్చి నువ్వు మీ అన్నగారి యొక్క సంస్కారం ప్రారంభించు. అది చేయాలి, ఆ పని చేయాలి. నువ్వు దాన సంస్కారం అని చేయాలి. వాళ్ళందరికీ కూడా ధైర్యం చెప్పాలి నువ్వు. తమువాచ తతో ధీమాన్ విభీషణ ఇదం వచః విమృశ్య బుద్ధ్యా ప్రసృతం ధర్మార్థసహితం హితం. అప్పుడు విభీషణుడు రాముడు చెప్పినటువంటి ఆ మాట విని అంతా కూడా బాగా ఆలోచించి, ధర్మార్థాలు అన్నీ కూడా తెలిసినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆలోచించి వినయంతో రాముడితో అంటున్నాడు, త్యక్త ధర్మవ్రతం క్రూరం నృశంసం అనృతం తథా నాహమర్మ అర్హామి సంస్కర్తుం పరదారాభిమర్శనం. ఓ స్వామి, అతను అంటున్నాడు అన్నమాట, ఎవడైతే ధర్మం వదిలేసి, సదాచారం వదిలేసి, క్రూరత్వంతో దయ లేనటువంటి వాడై, సత్యం అనేటువంటిది లేకుండా అసత్యవాది అయినటువంటి వాడై, పరస్త్రీని స్పృశించినటువంటి వాడై, అటువంటి వాడు మా అన్నగారు, అటువంటి వాడి దాన సంస్కారం చేయడం అనేటువంటిది సరైన పనే అంటావా? అటువంటి వాడికి నేను దాన సంస్కారం చేయడం అనేటువంటిది, వాడు అంత అధర్మంతో కూడినటువంటి వాడు, అలాంటి వాడికి
భ్రాతృరూపో హిమే శత్రురేషు సర్వాహితే రతః రావణో నార్హతే పూజాం పూజ్యోపి గురుగౌరవాత్. వాడు నాకు అన్నగారు అయి ఉండడం వల్ల పూజ్యస్థానంలో ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ నాకు అన్నగారు అయ్యిండి కూడా నాకు శత్రువు, నన్ను ఎప్పుడు శత్రువుగానే చూశాడు. నాకు హితం అనేటువంటిది కోరకుండా నన్ను శత్రువుగానే చూసినటువంటి వాడు. అందుకని అటువంటి వాడిని నేను ఇప్పుడు ఏ విధంగా పూజ్యభావంతో వాడికి సంస్కారం చేయడం అనేటువంటిది కూడా ఎలా చేయగలనయ్యా అంటున్నాడు రాముడితో. నృశంస ఇతి మాం రామ వక్ష్యంతి మనుజా భువి శ్రుత్వా తస్య గుణాన్ సర్వే వక్ష్యంతి సుకృతం పునః. నేను ఈ విధంగా ప్రపంచంలో అందరూ కూడా నన్ను ఏమంటారంటే వీడు చాలా క్రూరుడైనటువంటి వాడు అని. కానీ రావణుడి యొక్క అంటే నేను అన్నగారి యొక్క సంస్కారం చేయనన్నా అని చెప్పి నన్ను వీడు చూసారా అన్నకి సంస్కారం చేయడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు అని నన్ను తిట్టుకుంటారు. కానీ అయినప్పటికీ రావణుడి యొక్క మా అన్న యొక్క దుర్గుణాలు అనేటువంటివి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో అప్పుడు లేదు లేదు వీడు చెప్పింది సత్యమే, వీడు చెప్పింది మంచిదే, అటువంటి వాడికి సంస్కారం చేయడం అనేటువంటిది తగదు అని వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు అని అన్నాడు రాముడితో. అంటే అప్పుడు రాముడు తచ్చుత్వా పరమప్రీతో రామో ధర్మభృతాంబరః విభీషణమువా చేదం వాక్యం వాక్య కోవిదః. అప్పుడు రాముడు విభీషణుడిలా అనేప్పటికీ ధర్మభృతాంబరః అంటే రాముడు ధర్మాన్ని అనుసరించేటువంటి వాడు అందరిలోనూ శ్రేష్టమైనటువంటి వాడు. ఎందుకని ఆయన తానే ధర్మం యొక్క స్వరూపం. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అని మారీచుడే స్వయంగా అన్నాడు. అందుకని ధర్మం యొక్క అవతారమే రాముడు. అటువంటి వాడు ధర్మభృతాంబరః ధర్మం అనేటువంటి ఆచరించేటువంటి వాడు శ్రేష్ఠమైనటువంటి వాడు. విభీషణుడితో ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటున్నాడు. పైగా ఆయన గురించి ఏమన్నాడంటే రాముడి గురించి వాక్యకోవిద వాక్యజ్ఞ వాక్యకోవిద అంటే ఒక మాట ఎలా పలకాలి అనేటువంటిది తెలిసినటువంటి వాడు, ఎలా పలకాలనేటువంటి విధంగా ఎలా పలకాలో అలా పలికేటువంటి వాడు అనమాట. అలాగా విభీషణుడితో అంటున్నాడు. తవాపి మే ప్రియం కార్యం త్వత్ప్రభావాన్మయా జితం అవశ్యంతు క్షమం వాచ్యో మయా త్వం రాక్షసేశ్వరా. ఓ రాక్షస రాజా, ఓ విభీషణ, నాకు కూడా నువ్వు ప్రియం కలిగించాలి. నేను కూడా నీకు ప్రియం చేయాలి. తవాపి మే ప్రియం కార్యం, నేను నీకు ఇష్టమైనటువంటి పని, నీకు ప్రియమైనటువంటిది నేను కూడా చేయాలయ్యా. ఎందుకంటే నీ వల్లనే నాకు విజయం కలిగింది. నిజం కూడాను, రాముడు అబద్ధం చెప్పడుగా. విభీషణుడు రాముడికి శరణాగతి పొంది వచ్చినటువంటి వాడే రాముడి వైపు, రాముడి పక్షంలో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ రాక్షసుల యొక్క మాయల గురించి, రావణుడి గురించి అవన్నీ కూడా మరి రాముడికి చెప్పడం అనేటువంటి చేశాడు కదా. అందువలన ఏమంటున్నాడంటే త్వత్ప్రభావాత్ మయా జితం, నీ ప్రభావం వల్లే నేను యుద్ధాన్ని జయించాను. అందుకని నువ్వు నాతో తప్పనిసరిగా ఉచితమైనటువంటి విధంగా నువ్వు చెప్పవలసినటువంటి ఉంది. ఎందుకంటే నేను నీకు ప్రియమైనటువంటి పని చేయబోతున్నాను, చేస్తాను. శతక్రతుముఖైర్దేవై శ్రూయతేన పరాజితః మహాత్మా బల సంపన్నో రావణో లోక రావణ. నేను విన్నటువంటిది ఏమిటంటే మీ అన్నగారి గురించి ఇంద్రాది దేవతలు కూడా ఈయన్ని ఓడించలేకపోయారు యుద్ధంలో.
అందుకని అలాగా రావణుడు అనేటువంటి పేరు తగినట్టుగాను అందరినీ కూడా లోకంలో ఉన్నటువంటి అన్ని లోకాల వాళ్ళని కూడా ఏడిపించినటువంటి వాడు బలపరాక్రమాలతో చాలా పరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి వాడు. కానీ మరణాంతాని వైరాణి నివృత్తం న ప్రయోజనం క్రీతామస్య సంస్కారో మమాప్యేష యథా తవ. మళ్ళీ ఇంతకుముందు చెప్పాడు. ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటిది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాడు. ఏమిటంటే శత్రుత్వం అనేటువంటిది అవతల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరినైతే మనం శత్రువు అనుకుంటున్నామో ఆ వ్యక్తి జీవించున్నంత వరకే. ఆ శక్తి ఆ వ్యక్తి కనుక శరీరం వదిలేసేసిన తర్వాత అతని జీవనం అయిపోయి శరీరం వదిలేసినటువంటి వాడితో శత్రుత్వం వాడి మృత్యువుతో శత్రుత్వం పోయినట్టే. వాడు చనిపోయినటువంటి వాడితో శత్రుత్వం ఏమిటయ్యా? వాడు బతికున్నప్పుడు వాడు నీతో శత్రుభావంతో నీతో నిన్ను హింసించాడు, నీతో ప్రవర్తించాడు. కానీ వాడు ఇప్పుడు లేడుగా, శరీరం వదిలేశాడు. వాడు శరీరం వదిలేసిన తర్వాత కూడా నువ్వు అలా శత్రుభావం అనేటువంటిది ఉంచడం అనేటువంటి తప్పు. అందుకని మరణాంతాని వైరాణి. అందువల్ల నువ్వేంటంటే అలాగే నివృత్తం నా ప్రయోజనం. మన ప్రయోజనం ఏమిటో అది నెరవేరింది కదా. అంటే అతన్ని ఓడించడం, అతను వధించడం అనేటువంటిది మన ప్రయోజనం నెరవేరింది, అయిపోయింది. అతను వధింపబడ్డాడు. అందుకని మరణంతో వైరం అంతా కూడా అయిపోయినట్టే. అందుకని ఓ విభీషణ క్రియతాం అస్య సంస్కార. అందుకని నువ్వు తప్పనిసరిగా ఇతనికి దహన సంస్కారం మొదలైనటువంటి చేయాలి. మమాప్యేష యథాతవా అంటే నీకు ఎలా అయితే సోదరుడో నాకు కూడా సోదర సమానుడైనటువంటి వాడు, అందుకని నేను చెప్తున్నాను అన్నాడు రాముడు. మళ్ళీ ఓసారి చెప్తున్నాడు. అంతకుముందు చెప్పాడు, ఇందాక అంతకుముందే చెప్పాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకోసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాడు. నీకు సోదరుడే కాదు, నాకు కూడా సోదర సమానుడైనటువంటి వాడు. అందుకని దహన సంస్కారం చేయడానికి కూడా అన్నం కూడా తప్పు, చేయాల్సిందే. త్వత్సకాశాన్ మహాబాహో సంస్కారం విధిపూర్వకం క్షిప్రమర్హతి ధర్మేణ త్వం యశోభాగ భవిష్యసి. ఓ మహాబాహుడా, నువ్వు కూడా మహాబాహుడువే, మహావీరుడువే. ఓ విభీషణ, నువ్వు నీకు తగినట్టుగా ధర్మాన్ని అనుసరించినటువంటి వాడివి కాబట్టి విధి విధానం ప్రకారం సంస్కారం అనేటువంటిది ఆయనకు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత నీకుంది. అందుకని క్షిప్రం అర్హతి ధర్మేణ, నువ్వు ధర్మం ప్రకారం నువ్వు చేయడం అనేటువంటి చేస్తే అప్పుడు నీకు ఏమవుతుందంటే త్వం యశోభాగ భవిష్యసి, నీకు కీర్తి అనేటువంటిది సరైనటువంటి కీర్తి అనేటువంటిది వస్తుంది. అంత అపకారం చేసినటువంటి వాడు అయినప్పటికీ అన్నగారికి ఈ సంస్కారం అంతా చేశాడనేటువంటి కీర్తి నీకు వస్తుంది. అందుకని నువ్వు చేయనడానికి వీల్లేదు. రాఘవస్య వచశ్రుత్వా త్వరమాణో విభీషణ సంస్కారయితుమారేభే భ్రాతరం రావణం హవం. ఇంకప్పుడు రాముడు అంత ఖచ్చితంగా నిష్కర్షగా చెప్పాడు. చెప్తే అప్పుడు రాముడు చెప్పినటువంటిది అంగీకరించి విభీషణుడు యుద్ధంలో వధింపబడినటువంటి తన యొక్క అన్నగారి యొక్క దహన సంస్కారం వేగంగా చేయడం కోసం అన్నీ కూడా సిద్ధం చేయడం ప్రారంభించాడు. ప్రవిశ్య పురీం లంకాం రాక్షసేంద్రో విభీషణ రావణస్య అగ్నిహోత్రం తో నిర్యాపయతి సత్వరం. అప్పుడు ఏం చేశాడంటే వెంటనే లంకానగరంలోకి వెళ్ళి అక్కడ రావణుడికి దహన సంస్కారం చేయడం కోసం ముందు అగ్నిని చేసుకోవాలి కదా, ఆ అగ్నిని హవనం చేయాలి. అందుకని ఆ ముందు చేయవలసినటువంటి
అగ్నిని సిద్ధం చేసుకున్నాడు. ఆ హోమం చేసి హోమాగ్నిని తీసుకొచ్చి దాంతో దహనం అనేటువంటి చేయాలన్నమాట. అందుకని అవన్నీ కూడా ముందు వెళ్ళి విధిపూర్వకంగా మంత్రాలతో అగ్నిహోత్రం చేసి అగ్నికర్మ చేశాడు. మనకేంటంటే వేదం శాస్త్రాల ప్రకారం మనం శుభాశుభ కర్మలన్నీ కూడా ఏ రకమైనటువంటి కర్మలు చేయాల్సి వచ్చినా సరే ముందు అగ్ని కార్యం చేయడం అనేటువంటి చేయాలి అంటారు. అంటే ఏంటంటే అగ్నిని రగులు కొలపాలి, అగ్నిలో ఆహుతులు వేయాలి, అగ్నిలో మనం నెయ్యి సమిధలు మొదలైనటువంటివన్నీ వేసి మంత్రాలు ఉచ్చరిస్తూ వేస్తాం స్వాహ అని. అలాగ ముందు అగ్ని కార్యంతోనే ఏ పనైనా సరే మనం ప్రారంభించాలి. అది శుభకార్యం కావచ్చు, అశుభకార్యం కావచ్చు, ఏదైనా సరే అది చేయాలి ఆ విధంగాను. అందుకని అది తెలిసినటువంటి వాడు కాబట్టి విభీషణుడు ముందు వెళ్ళి అగ్నికార్యం చేశాడు. శకటాన్ దారురూపాణి అగ్నీన్వై యాజకాస్తథా తథా చందన కాష్టాని వివిధాని చ అగరూణి సుగంధీని గంధాంశ్చ సురభీస్తదా మణిముక్త ప్రవాళాన్ని నిర్యాపయతి రాక్షస. అప్పుడు ఏం చేశాడంటే శకటం పెద్ద వాహనం, అంటే ఆయన యొక్క శరీరాన్ని అలంకరించి దాని మీద పెట్టడం కోసం ఒక శకట, ఒక వాహనాన్ని, తర్వాత ఆయన దాహ సంస్కారం చేయడం కోసం మంచి చక్కటి కర్రలు, ఏది పడితే అది కాదు. అలాగే అగ్నిహోత్రం చేసినటువంటి అగ్నిని తీసుకున్నాడు, ఆ కర్రలు, తర్వాత అవి చేయించేటువంటి పురోహితులందరినీ కూడా సమీకరించాడు. ఆయనకు దహనం చేయడం కోసం మంచి గంధము కర్రలు, అలాగే ఇంకా మంచి ఏవైతే హోమంలో వాటిలో వాడతామో అటువంటి మంచి కర్రలు అవన్నీ కూడా సిద్ధం చేసుకున్నాడు. తర్వాత సుగంధం వచ్చేటువంటి విధంగా అగరు వృక్షాలు, ఆ చెట్లు ఉంటాయి, దాని నుంచి అగరు తీసుకున్నాడు. తర్వాత గంధయుక్త పదార్థాలు, సుగంధంతో ఉన్న పదార్థాలు, ఇంకా చాలా పదార్థాలు, అలాగే మణులు, ముత్యాలు అవన్నీ కూడా తీసుకున్నాడు. మణిముక్త ప్రవాళాని పగడాలు అవి కూడా తీసుకున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా సిద్ధం చేశాడు. ఆజ్యగామ ముహూర్తేన రాక్షసై పరివారిత తతో మాల్యవతా సార్ధం క్రియామేవ చకారస. ఒక ముహూర్త కాలంలో, అంటే 2 గడియల కాలంలో ఇవన్నీ కూడా సిద్ధం చేసుకొని అక్కడి నుంచి మాల్యవంతుడు అనేటువంటి ఆయన రావణాసుడి యొక్క తాతగారు అంటే తల్లి యొక్క తండ్రి మాల్యవంతుడు. అందుకని ఆయన కూడా తీసుకొని అన్నీ కూడా సిద్ధం చేశాడు దహన సంస్కారానికి. సవర్ణీం శిబికాం దివ్యాం ఆరోప్య క్షౌమవాససం రావణం రాక్షసాధీశం అశ్రువర్ణ ముఖాద్విజాః తూర్యఘోషైశ్చ వివిధైః స్తువద్భిశ్చ అనిందితం. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అనేక రకమైనటువంటి వాయిద్యాలు అవన్నీ కూడా చేస్తూ, అలాగే వందిమాగధులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, స్తోత్రాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళందరూ వచ్చి రావణాసురుడి యొక్క, ఆయన రాజుగా ఉన్నాడు, తర్వాత వాళ్ళందరికీ మంచి ఇవి చేశాడు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా స్తోత్రాలు చేస్తూ ఆయన చేసినటువంటి దీనికి. అప్పుడు రావణాసుడి యొక్క ఆ శరీరాన్ని మంచి పట్టు వస్త్రాలతో కప్పి, తర్వాత బంగారు ఆభరణాలు అనేటువంటివి అన్నీ కూడా ఉంచేసి, అలాగే ఆ విమానం అనేటువంటి దాంట్లో ఉంచారన్నమాట. చేసి అక్కడి నుంచి బ్రాహ్మణులు అక్కడి నుంచి అందరూ కూడా వచ్చి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందరి కళ్ళల్లోంచి మాత్రం బాష్పాలు వస్తున్నాయి, వాళ్ళందరూ కూడా దుఃఖిస్తున్నారు అన్నమాట. పతాకాభిశ్చ చిత్రాభిస్సు మనోభిశ్చ చిత్రితాం ఉత్క్షిప్య శిబికాం తాం తు విభీషణ పురోగమాః
శిబిక అంటే ఆయన శరీరం పెట్టినటువంటి శకటం అన్నమాట. అది ఆ శరీరం పెట్టినటువంటిది. దానికి పతాకాలు అవన్నీ కూడా చిత్రమైనటువంటి పతాకాలు పువ్వులతోనూ అలంకారం చేశారు. మంచి శోభాయమానంగా అలంకారం చేశారు. ఆ విభీషణుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు దాని భుజం మీకు ఎత్తుకున్నారు, అంటే ఆ పాడిని, ఆ శరీరం పెట్టినటువంటిది. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆ కాష్టములు అవన్నీ కూడా తీసుకుని ఆ నగరానికి దక్షిణ దిక్కులో ఉంది శ్మశానం. శ్మశానం అనేటువంటిది కూడా ఏ దిక్కులో ఉండాలో ఆ దిక్కులోనే ఉంటుంది. అంతేగాని ఆ శ్మశానం అనేటువంటిది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇళ్ల మధ్యలోనూ అని చేసి, లేకపోతే శ్మశానంలో ఇల్లు కట్టి ఇట్లాంటి పని చేయకూడదు. అందుకని శ్మశానం అనేటువంటి ప్రత్యేకంగా దానికోసం ఉండేటువంటిది నగరానికి దక్షిణ దిక్కులో ఉండమనేటువంటిది అది పద్ధతి అన్నమాట. ఆ విధంగా వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకొని ఆ ఎండిపోయినటువంటి ఆ కర్రలు అవన్నీ కూడా తీసుకుని అందరూ కూడా బయలుదేరారు. అగ్నయో దీప్యమానాస్తే తదాధ్వర్యు సమీరితా శరణాభిగతా సర్వే పురస్తాత్ తస్య తే యయుః. ఆ యజుర్వేదం పద్ధతి అనేటువంటి దాని ప్రకారం అంతా కూడా ఇవన్నీ అగ్ని కార్యం అన్నీ కూడా చేసి ఆ అగ్ని అంతటినీ కూడా కుండల్లో పెట్టి అవన్నీ పురోహితులైనటువంటి వాళ్ళు మంత్రాలు చదువుతూ ముందు నడుస్తున్నారు. అంతఃపురాణి సర్వాణి రుదమానాని సత్వరం పృష్ఠతో అనయుయుస్తాని ప్లవమానాని సర్వతః. అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు ఎంతమందో ఉన్నారు కదా, రావణుడి యొక్క భార్యలు, మిగతా స్త్రీలు, వాళ్ళందరూ కూడా వెంటనే వాళ్ళు కూడా బయలుదేరారు కూడాను. రావణం ప్రియతే దేశే స్థాప్యతే భృశదుఃఖితా చితాం చందనకాష్టైశ్చ పద్మకోశీరచందనై బ్రాహ్మ్యా సంవర్తయామాసు రాంక్వాస్తరణావృతం. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, వాళ్ళు అందరూ కూడా ముందుగా వెళ్ళి ఆ రావణాసురుడి యొక్క దీనికోసం మంచి అన్నీ ఏర్పాటు చేసినటువంటిది. దాని మీద విభీషణుడు మొదలైనటువంటి రాక్షసులు ముందుగా వెళ్ళి ఆ చందన కాష్టాలు అన్నీ కూడా పద్మకములు, అలాగే ఉసీరం అంటే వట్టివేరు, ఆ వట్టివేరు మొదలైనటువంటి అన్నీ కూడా స్థితి ఏర్పాటు చేశారు. వాటన్నిటితో వేదోక్తమైనటువంటిగా మంత్రాలతో వాటి చేస్తూ వాటి మీద చేసి, దాని మీద రంకు అనేటువంటి ఒక మృగం అంటే ఒక జంతువు, దాని యొక్క చర్మంతో చేసినటువంటి ఆ చర్మాన్ని కూడా వేశారు. ప్రచకు రాక్షసేంద్రస్య పితృమేధమనుత్తమం వేదిం చ దక్షిణా ప్రాచీం యథాస్థానం చ పావకం పృషుదాద్యేన సంపూర్ణం శృవం స్కంధే ప్రతిక్షిపు పాదయో శకటం ప్రాపుర్ ఊర్వోశ్చ ఉలూఖలం తదా. అలాగే రాక్షసరాజు యొక్క ఆ రావణుడి యొక్క శరీరాన్ని ఉత్తర దక్షిణాలుగా పడుకోబెట్టారు. విధి ప్రకారం పితృమేధ అనేటువంటి సంస్కారం చేయడం కోసం ఆ భూమిలో వేదిక తయారు చేసి అగ్నిస్థాపనం చేశారు. చేసి తర్వాత పెరుగు నెయ్యి కలిపినటువంటిది అంతటినీ కూడా ఒక స్రవం తీసుకొని రావణాసుడి యొక్క భుజాల మీద పెట్టారు. అది తర్వాత పాదాల దగ్గర అక్కడ ఉలూఖలం అంటే రోల్ అన్నమాట. అది కూడా ఒక పద్ధతి. ఆ మోకాళ్ళ దగ్గర అక్కడ ఆ రోల్ అనేటువంటి దాన్ని పెడతారు. దారు పాత్రాణి సర్వాణి అరణించ ఉత్తరారణిం దత్వాదు ముసలం చ అన్యం యథాస్థానం విచక్రము. అక్కడ అలాగే అగ్నిని మధించేటువంటిది, ఎందుకంటే ఇది కూడా ఒక యజ్ఞం కదా, ఒక హవనం చేసేటువంటిది. అందుకని దారు పాత్రాన్ని
ఆ పాత్రలన్నీ కూడా నెయ్యి మొదలైనటువంటి పోసేటువంటి పాత్రలన్నీ కూడాను అవి కర్రతో తయారు చేయబడినటువంటి దారు పాత్రలు, అంతేగాని బంగారంతో అనేటువంటిది అలాంటిది కాకుండా అవి ఈ మంచి మంచి చెక్కతో చేసినటువంటి అనమాట. అలా ఉన్నటువంటి పాత్రలు అన్నింటినీ కూడా అది. తర్వాత అరణి అంటే ఏమిటంటే ఆ అగ్ని మథనం చేసేటువంటి రావి దీంతో చేసినటువంటివి ఒక యంత్రం అన్నమాట. ఆ యంత్రం ఒక పెద్ద దీనిలాగా ఉండి చెక్కలాగా మొద్దులాగా ఉంటుంది. దాని మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక లోపలికి ఒక దీనిలాగా ఉండి గుంటలా ఉండి గొయ్యిలా ఉండి మళ్ళీ ఇంకో యంత్రం ఉంటుంది. అది దానిలో పెట్టి అటు ఇటు గట్టిగా తిప్పితే అందులో నిప్పురవ్వలు వస్తాయి. ఆ వచ్చినటువంటి నిప్పురవ్వల్ని అలా వస్తేనే దాన్ని అగ్ని మథనం అంటారు. అందుకని యజ్ఞంలో ఎప్పుడు కూడా ఈ అగ్ని మథనం చేసి వచ్చినటువంటి అగ్నితోనే నిప్పు రగులుస్తారనమాట. అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టారు అక్కడ. శాస్త్రదృష్టేన విధినా మహర్షి విహితేన చ తత్ర మేధ్యం పశుం హత్వా రాక్షసేంద్రస్య రాక్షసాః పరిస్తరణికాం రాజ్ఞో ఘృతాక్తాం సమవేశయన్ గంధైర్మాల్యైరలంకృత్య రావణం దీనమానసాః. అలాగే మహర్షులైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క కల్పసూత్రాల్లో వాళ్ళు ఎలా అయితే చెప్పారో దాని ప్రకారం అంతా కూడా సిద్ధం చేశారు వాళ్ళు. అలాగే రాక్షసులు ఏం చేశారంటే మేధ్య పశువును దాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని బలిచ్చి రావణుడి యొక్క చితిపైన పెట్టారు. దాన్ని రావణుడి యొక్క శవం మీద చందనం మొదలైనటువంటివి అలంకరించారు, పుష్పమాల అవన్నీ పెట్టారు. మనసులో దుఃఖం మాత్రం బాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఉన్నారు రాక్షసులు. అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మరి పశువుని బలిచ్చారు కదా, వేదోక్తంగా చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి మనం. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులను చెప్పినటువంటి విధంగా బ్రాహ్మణోత్తమైనటువంటి వాళ్ళు వేదోక్తమైనటువంటి విధంగా ఇది చేస్తున్నారు. అదంతా కూడా వేదోక్తమైనటువంటిది. పశువుని అక్కడ బలిచ్చి ఆ పశువుని యొక్క రక్తమాంసాలను అక్కడ వేయడం అనేటువంటిది వేదోక్తం కాదు. అది అందుకని ఎవరు చేశారు? రాక్షసులు చేశారు ఆ పని అని చెప్తున్నాడు. అందుకని చదువుకునేప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టి చదువుకోవాలి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వేదోక్తంగా చేస్తున్న వాళ్ళు చూసారా, ఈ పశువుని అన్నింటినీ కూడా ఆ యజ్ఞంలో పశువుల్ని వేయడం అనేటువంటిది కరెక్టే. రామాయణంలో కూడా రాశారు కదా. రామాయణంలో ఇక్కడ ఏం రాశారు చదువుకునేప్పుడు చాలా జాగ్రత్త చదువుకోవాలి. అక్కడే పశుమహత్వ ఎవరు చేశారు ఆ పని? రాక్షసులు చేశారు. అంతేగాని ఋషులు వాళ్ళుగా చేసినటువంటిది, వాళ్ళు చేసేటువంటి పని అది చేశారు. వీళ్ళు ఆ పశువుల్ని తీసుకొచ్చి చంపడం, దాన్ని బలి ఇవ్వడం అనేటువంటిది వాళ్ళు చేశారు. ఎందుకంటే అది వాళ్ళంతా రాక్షసులు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క విధానం ప్రకారం చేశారన్నమాట. విభీషణ సహాయాస్తే వస్త్రైశ్చ వివిధైరపి లాజైర్ అవకిరంతి స్మ బాష్పపూర్ణముఖస్త తథా. అలాగే వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు అనేకమైనటువంటి మంచి మంచి వస్త్రాలు వాటితో తీసుకొచ్చి వాళ్ళు తర్వాత లాజీలు అంటే పేలాలు కూడా తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా వస్త్రాలను కప్పి పేలాలు వేస్తారు అందరూ కూడా ఆయన యొక్క శరీరం మీద. సదదౌ పావకం తస్య విధియుక్తం విభీషణ స్నాత్వా చేవ ఆర్ద్రవస్త్రేణ తిలాన్ దర్భ విమిశ్రితాన్. అప్పుడు విభీషణుడు ఏం చేశాడంటే విధి ప్రకారం స్నాత్వా స్నానం చేశాడు. స్నానం చేసి ఆర్ద్రవస్త్రేణ తడి బట్టలతోనే ఉండి, అంటే ఖచ్చితంగా ఎలా చేస్తారో విధి ప్రకారం వేద విధి ప్రకారం అలాగే చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా రాక్షసమైనటువంటి విధంగా మారిపోయారు తప్ప వాళ్ళు వచ్చినటువంటిది ఆ ఋషుల యొక్క దీనిలోంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే. అందుకని విధి విధానం ప్రకారం చేస్తారు. అందుకని ఆయన ఏం చేశాడంటే అగ్నిహోత్రం చేశాడు. అగ్నిహోత్రం చేసి తడి బట్టలతోనే స్నానం చేసి మళ్ళీ తడి బట్టలతో తిలలు అంటే నువ్వుల్ని దర్భలని నువ్వుల్ని అవన్నీ కూడా తీసి ఉదకైన సమ్మిశ్రాన్ నీటితో కలిపి ప్రదాయ విధిపూర్వకం. అప్పుడు వాటన్నిటినీ కూడా రావణుడికి అంజలి అంటే అవి చేతిలో పోసుకొని
నువ్వులతో నీళ్ళని వదులుతారనమాట. తా స్త్రియో అనుయామాస సాంత్వయిత్వా పునః. అప్పుడు రావణుని యొక్క స్త్రీలందరూ కూడా వాళ్ళు వచ్చి అవన్నీ కూడా అయిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా అంజలి ఇచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా బయలుదేరి వెళ్ళడం, అంటే స్థితి అంటించడం అయిపోయిందనమాట. ఆ అగ్నిహోత్రాన్ని అక్కడ పెట్టారు. గమ్యతామితి తా సర్వా వివిసుర్నగరం గతః ప్రవిష్టాసు పురీం స్త్రీషు రాక్షసేంద్రో విభీషణ రామపార్శ్వముపాగమ్య సమతిష్ఠత్ వినీతవత్. ఆ విధంగా ఏం చేశాడంటే అందరినీ ఇంక బయలుదేరి వెళదాం అని చెప్పి అందరినీ కూడా నగరంలోకి ప్రవేశించి విభీషణ అందరినీ ఇంకా మీరందరూ కూడా అంతఃపురంలోకి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆజ్ఞాపించాడు. స్త్రీలందరినీ కూడాను. ఆ స్త్రీలందరూ కూడా నగరంలో ప్రవేశించి అంతఃపురంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత విభీషణుడు రామచంద్రుడు ఎక్కడైతే ఉన్నాడో ఆయన దగ్గరికి వచ్చి వినయంతో చేతులు కట్టుకుని నుంచున్నాడు. అంటే మీరు చెప్పినటువంటి పనిని చేశాను అని చెప్పి ఆయన దగ్గర వినయంతో నుంచున్నాడు అనమాట. రామమపి సహసైన్యేన ససుగ్రీవ సలక్ష్మణ హర్షం లేభే రిపుం హత్వా వృత్రం వజ్రధరో యథా. అప్పుడు రాముడు తన యొక్క సైన్యం, తన యొక్క సుగ్రీవుడు, వానరులు, లక్ష్మణుడు అందరూ కూడా వాళ్ళందరితో కలిసి చాలా హర్షం అంటే చాలా ఆనందాన్ని, చాలా సంతోషం పొందాడు. ఎందుకంటే శత్రువుని జయించి శత్రువధ అనేటువంటి చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. ఎలాగంటే ఇంద్రుడు ఆ వృత్రుణ్ణి వజ్రంతో సంహరించినట్టుగాను. తతో విముక్త్వా సశరం శరాసనం మహేంద్రదత్తం కవచం సతన్మహత్ విముచ్య రోషం రిపునిగ్రహాత్ తతో రామస్య సౌమ్యత్వం ఉపాగతో అరిహ. ఇంకప్పుడు రాముడు ఏం చేశాడంటే అప్పటిదాకా శత్రు సంహారం చేయడం కోసం రౌద్రమైనటువంటి విధంగా ఉన్నాడు, యుద్ధం చేయడం కోసం. అది అయిపోయింది, శత్రు సంహారం అయిపోయింది. అప్పుడు ఏం చేశాడంటే తన చేతిలో ఉన్నటువంటి బాణాలని, ధనుస్సుని ఇవన్నీ కూడా అలాగే తన వేసుకున్నటువంటి కవచాన్ని ఇవన్నీ తీసేసి ఇంకా పక్కన పెట్టాడు. తర్వాత మనసులో ఇంకా కోపం అనేటువంటిది అవసరం లేదు. ఎందుకంటే శత్రు సంహారం అయిపోయింది, కర్తవ్యం అయిపోయింది. అందుకని పరమ ప్రశాంతమైనటువంటి సహజమైనటువంటి విధంగా అసలు రాముడు ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతమైనటువంటి వాడే. అవసరం అయినప్పుడు మాత్రం రోషాన్ని చూపిస్తాడు, యుద్ధం చేయాలి కాబట్టి. ఇప్పుడు అది అయిపోయిందిగా, అవసరం అయిపోయింది. అందుకని ఇంకా మనసులో ఎటువంటి రోషం అనేటువంటిది ఏం లేదు, ప్రశాంతమైనటువంటి విధంగా ఉండి ఈ ఆయుధాలన్నింటినీ కూడా, కవచాన్ని ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేశాడు. ఆ పని అయిపోయిందనమాట. దీంతో మనకి 111వ సర్గ పూర్తి అయిపోయింది. మనం రేపు 112వ సర్గలో ప్రవేశిస్తాం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.